السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 پارہ نمبر 2 اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ لغوی ترجمہ پہلے کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو الحج حج کو، والعمرة اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ پس اگر احصرتم تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ فَمَا پس جو کچھ بھی، استیسر میسر ہو، من الحدی قربانی سے، وَلَا تُحْلِقُوا اور نہ تم منڈواؤ، مت تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الحدی قربانی، محلہ اپنی حلال ہونے کی جگہ کو، اپنے حلال ہونے کی جگہ کی طرف پہنچ جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسکم حتیٰ یبلغ الحدی محلہ اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو اس وقت تک جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ فمن پس جو کوئی بھی کانا ہو منکم تم میں سے، مریض او بھی اذن من رأسہ یا بھی اس کے ساتھ اذن کوئی بیماری ہو، من رأسہ اس کے سر سے، سر کی بھی کوئی بیماری یعنی، ففدیۃ پس فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی۔ فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی امن حاصل کر لو جب تم، فمن پس جو کوئی بھی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج کی طرف، یعنی حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، فما استیسر پس جو کچھ بھی میسر ہو، من الحدی قربانی سے، فمن لم پس جو کوئی نہ، فمن پس جو لم نہ، یجد پائے، فصیام پس روزے رکھنا ہے، پس نہ کوئی پائے یعنی وہ ہدی جو ہے، ہدی کہتے ہیں قربانی کو، یعنی ہدی کی طاقت نہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت نہ جو رکھتا ہو، تو وہ کیا کرے، فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج میں، حج کے دوران 3 دن، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو، یعنی گھروں کو لوٹو، تلکا یہ عشرۃ کاملۃ یہ 10 ہیں مکمل، عشرۃ 10 کاملہ مکمل، ذالک یہ لمن واسطے اس شخص کے جو لم نہ یکن ہو اہلہ اس کا اہل، حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام میں حاضر ہونے کا، یعنی اس کو ہم سیٹ کر کے اپنے زبان میں اس طرح کہیں گے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ جو ابھی بتائی ہے پیچھے بات، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جس کے گھر والے، اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، کہ جس کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہوں۔ حاضر المسجد الحرام کا ترجمہ ہم اس طرح سے اردو زبان میں سیٹ کر کے کریں گے۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زبان میں بات کی اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو، تو یہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ جو قربانی میسر ہو، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حضور وہ پیش کر دو، یعنی جو بھی میسر ہو قربانی، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، وہ جو قربانی میسر ہو، یعنی جو بھی اس کو پھر میسر ہو، وہ کیا کرے، اس کو اللہ کے حضور پیش کرے۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا اللہ کے حضور پیش کرنے، لیکن مراد یہی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ، جب تم لوٹ جاؤ لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ جو زبان ہوتی ہے عربی یہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اور ہمیں تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہم اس کو کھول کے بیان نہ کر دیں،
इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये जो लिखा है तिलका अशरतुन कामिला, इसका बामुहावरा तर्जमा यही होगा कि ये कुल 10 रोज़े होंगे। इस तरह से ये 10 रोज़े होंगे कुल। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों। और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि जब कोई शख्स हज या उम्रे का इहराम बांध ले तो जब तक हज या उम्रे के अमाल पूरे ना हो जाएं, एहराम खोलना जायज़ नहीं है उस वक्त तक। अलबत्ता कोई ऐसी मजबूरी पेश आ सकती है कि एहराम बांधने के बाद मक्का मुकरमा तक पहुंचना मुमकिन न रहे। चुनाचे ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सूरत हाल पेश आई थी कि आप और आपके सहाबा उम्रे का एहराम बांध कर रवाना हुए, लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी मौका पर ये आयत नाजिल हुई और इनमें ऐसी सूरत हाल का ये हल बताया गया कि ऐसी सूरत में कुर्बानी करके एहराम खोला जा सकता है। ज़ाहिर है कि जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो नहीं कर सकते हैं हज, तो फिर ये किया जाएगा कि कुर्बानी करके एहराम खोला जा सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में ये कुर्बानी जो ये करनी है कुर्बानी, ये हुदूद हरम में होनी चाहिए, जैसे कि अगले जुमरे में फरमाया गया, और अपने सर उस वक़्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। नीज़ इसके बाद जिस हज या उम्रे का एहराम बांधा था उसकी क़ज़ा भी ज़रूरी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस उम्रे की क़ज़ा अगले साल फरमाई थी। एहराम की हालत में सर मुंडाना जायज़ नहीं होता, लेकिन अगर किसी शख्स को बीमारी या किसी तकलीफ़ की वजह से सर मुंडवाना पड़ जाए तो उसको ये फ़िदिया देना होगा जो यहाँ मज़कूर है ऊपर। अहादीस की रोशनी में उसकी तफसील ये है कि या 3 रोज़े रखे जाएं या 6 मस्कीनों को सदक़तुल फ़ितर के बराबर सदका किया जाए या एक बकरी कुर्बान की जाए। ऊपर इस सूरत में कुर्बानी का हुक्म बयान हुआ था जब किसी शख्स को दुश्मन ने रोक दिया हो। अब ये बताया जा रहा है कि कुर्बानी अमन के आम हालात में भी वाजिब हो सकती है। जब कोई शख्स हज के साथ उम्रे को भी जमा कर ले, यानी कर्न या तमत्तु का एहराम बांधे। कर्न कहते हैं, करान कहते हैं कि उस हज को जिसके साथ उम्रे का भी जो है इरादा किया हो और एहराम इकट्ठा दोनों का बांधा गया हो। तमत्तु का मतलब ये है कि वो भी इकट्ठा ही किया जाता है, यानी हज और उम्रा, लेकिन उसमें यह आ जाता है कि वो वहाँ पे जब अपने घर से निकलता है तो एहराम सिर्फ हज का भी बांध सकता है और जो है उम्रा बाद में कर सकता है, तो तमत्तु सिर्फ उसमें आएगा। लेकिन करान वो होता है कि हज और उम्रे का दोनों को एहराम इकट्ठा बांधा गया हो, यानी इकट्ठी नियत की गई हो घर से निकलते वक्त। अगर सिर्फ हज का एहराम बांधा हो जिसे अफराद कहते हैं तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी खाली हज की नियत करके अगर गया है तो वहाँ जाके तमत्तु भी नहीं करना, उसने करान भी नहीं करना, तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ठीक है। अलबत्ता अगर कोई शख्स करान या तमत्तु के बावजूद कुर्बानी की इस्तात ना रखता हो, यानी अल्लाह की तरफ से उसको जो है वो इस्तात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है उसमें, तो वो कुर्बानी के बदले 10 रोज़े रख सकता है, जिनमें से 3 रोज़े अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हज्जा तक पूरे हो जाने चाहिए और 7 रोज़े हज से फारिग होने के बाद रखने होंगे। यानी तमत्तो या करान के ज़रिए हज और उम्रा दोनों को जमा करना, दोनों सूरतों में, यानी कि करान के ज़रिए या तमत्तो के ज़रिए। सिर्फ उन लोगों के लिए जायज़ है जो बाहर से हज करने के लिए आते हैं। जो लोग हदूद हरम या हनफी मसलक के मुताबिक हदूद मिकात में रहते हों वो सिर्फ अफराद कर सकते हैं, तमत्तो या करान नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज का सबक यहाँ तक ही, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अगला सबक कल पढ़ेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।